خواتین و حضرات، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، جن کا ماحول سے متعلق ویژن بہت واضح ہے، بلکہ انہوں نے تحفظ ماحول کو اپنا مشن بنا رکھا ہے اور ادارہ تحفظ ماحول پنجاب اسی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ تحفظ ماحول فورس کے یہ پرعزم جوان اور صنف آہن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ میں گزارش کروں گا سیکرٹری محکمہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی جناب راجہ جہانگیر انور سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم نوٹ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ، آپ کا شکریہ نہ صرف آمد کا بلکہ جس طرح آپ نے اونرشپ دی، جس طرح آپ نے اس کو لیڈرشپ دی۔ میرا یہ 27th ایئر ہے سروس میں۔ آئی ہیو نیور کم اکراس سچ اے ڈائنامک ایکٹیو گورنمنٹ ان مائی ہول کیریئر، جنہوں نے انوائرمنٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو اتنی بڑی اونرشپ دی کہ یہ ایک تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری کا میریکل بن گیا ہے۔ یہاں پہ میڈم صورتحال ابھی کچھ دیر بعد آپ کو سینئر منسٹر بھی بریف کریں گی۔ یہاں پہ پچھلے 12 سالوں سے نہ کوئی HR سپورٹ تھی، نہ کوئی لاجسٹکس تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجیکل سپورٹ تھی۔ آج آپ کے سامنے جو پیش کیا جائے گا یہ آپ کے 8 ماہ کے محنت کا ثمر ہے جو ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ صرف شروعات ہے۔ ابھی آگے چل کے جس طرح آپ اونرشپ دے رہی ہیں اور جس طرح آپ ہمیں سپورٹ دے رہی ہیں، انشاءاللہ یہ ملٹی پلائی ہوگا اور آپ کو صوبے کے ہر شہر میں اسی طرح کی فورس ایکٹیو اور کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر۔ آپ نے جس طرح باقی شعبوں کو اونرشپ دی ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس سے شاید زیادہ دی ہے، جس کے لیے ہم سب آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سیکرٹری صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کے دن ادارہ تحفظ ماحول ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ ایک فورس لانچ ہونے جا رہی ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، جس میں شامل ہے 11 اسکواڈ، لیکن ان کا مشن صرف ایک ہے، پنجاب کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا۔ اب یہ اسکواڈ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مارچ پاس کرے گا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے گزارش کروں گا کہ وہ سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آ رہا ہے اربن ویجیلنس اسکواڈ۔ جدید ترین الیکٹرک بائک پر سوار یہ جوان پنجاب کی گلی گلی جائیں گے، نگر نگر جائیں گے اور ان کا کام ہوگا آلودگی کی نشاندہی کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ باہمت نوجوان ہیلپ لائن 1373 پر موصول ہونے والی شکایات پر بھی فوری ایکشن لیں گے۔ آلودگی جہاں سے اٹھے گی یہ اس کو وہیں پر دبا دیں گے۔ خواتین و حضرات، اب آ رہا ہے واٹر کنزرویشن اسکواڈ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس اسکواڈ کا کام ہوگا پانی کا ضیاع روکنا اور اس کو محفوظ بنانے کے اقدامات کرنا۔ حاضرین محفل، پانی زندگی ہے اور ہمیں زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ تو پھر پانی چاہے گاڑیاں دھونے سے ضائع ہو یا تعمیراتی سرگرمیوں میں، یہ اسکواڈ اس کا سدباب کرے گا۔ حاضرین اکرام، الیکٹرک بائکس پر مشتمل اب آ رہا ہے ایمیشن ٹیسٹنگ اسکواڈ۔ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کاربن فضا میں شامل ہو کر ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور ہماری سانسوں کو زہر آلود کرتا ہے۔ اسی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس اسکواڈ کو تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ جوان گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کریں گے اور بلیک اسموک کا تدارک کریں گے۔ معزز مہمانان گرامی، اب پیش خدمت ہے ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ اینڈ ڈینگی اسکواڈ۔
अस्पतालों से निकलने वाला कचरा इंतहाई खतरनाक होता है और ये स्क्वाड उसी खतरनाक कचरे का सदेबाब करेगा। मगर इस स्क्वाड का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये स्क्वाड डेंगू के खिलाफ भी हराबल दस्ता साबित होगा। तो फिर चाहे डेंगू हो या अस्पतालों से निकलने वाला खतरनाक कचरा, ये स्क्वाड उसका सदेबाब करेगा। नाज़रीन, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि आ रहा है EPA का हॉकाई स्क्वाड। फसलों की बाकियात से उठने वाला धुआं, इंडस्ट्री की चिमनी और ईंटों के भट्टे से निकलने वाला कार्बन, उन सब का करेगा बंदोबस्त। दिन हो या रात, थर्मल ड्रोन्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ये स्क्वाड उकाबो शाहीन की तरह रात के अंधेरे में भी माहौलियाती आलूदगी पर कड़ी नजर रखेगा। ये रियल टाइम डेटा भेजेगा जिससे आलूदगी के हॉट स्पॉट्स पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। हाजरीन, अब इस्तकबाल कीजिए अर्बन पेट्रोलिंग स्क्वाड का। तामीराती सरगर्मियों से होने वाली फ्यूजिटिव डस्ट और वेस्ट बर्निंग के खिलाफ एक्शन इस स्क्वाड की बुनियादी जिम्मेदारी होगी। ये शानदार टोयोटा क्रॉस पर सवार स्क्वाड शहर की बड़ी सड़कों पर जाएगा, शाहराहों पर पेट्रोलिंग करेगा, खोज लगाएगा और जहां कहीं भी ऐसे अनासर पाए जाएंगे जो माहौल की खराबी का बायस हैं, आलूदगी फैला रहे हैं, ये उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा, उस पर क्रैक डाउन करेगा। आलूदगी फैलाने वाला कोई भी हो वो इस स्क्वाड से बच नहीं पाएगा। उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हाज़रीन, ये नए दौर का आगाज है और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल एक नए रूप में निकल कर सामने आया है। ये मंजर इंशाअल्लाह ताला हमारी आंखों में, हमारे जहनों पर अनमिट नकूश छोड़कर जाएगा। अब इसके बाद पेशे खिदमत है हैजमैट सूट्स पहने हुए गाड़ियों के काफिले में हैजमैट एंड इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग स्क्वाड। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाली खतरनाक गैसेस, रेडिएशंस और लिक्विड वेस्ट की निगरानी इस स्क्वाड का काम है। हैजमैट एंड इंडस्ट्रियल स्क्वाड किसी भी किस्म के टॉक्सिक वेस्ट को माहौल में शामिल होने से रोकेगा। हाजरीन, इनके चेहरों पर मास्क ये निशानदही करते हैं कि ये अपनी सांसों को दांव पर लगाकर हमारी सांसों को महफूज करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद सफेद गाड़ियों में सवार आगे बढ़ता हुआ आपके सामने आ रहा है एंटी प्लास्टिक एंड फ्यूजिटिव डस्ट स्क्वाड, जिसका काम पंजाब को प्लास्टिक की आलूदगी से पाक करना है और इसके साथ साथ तामीराती सरगर्मियों से होने वाली फ्यूजिटिव डस्ट को कंट्रोल करना है। ये स्क्वाड सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जंग करेगा और फ्यूजिटिव डस्ट का तदारुक करेगा। इसके बाद पेशे खिदमत है पॉइंट सोर्स मॉनिटरिंग स्क्वाड। लैब इक्विपमेंट से लेस ये स्क्वाड बॉयलर्स और इंडस्ट्रीज में जाएगा, उनसे निकलने वाले धुएं और वेस्ट वाटर्स के सैंपल्स इकट्ठे करेगा, उनका साइंटिफिक और केमिकल एनालिसिस करेगा। हाज़रीन, ये स्क्वाड रिसर्च करेगा, पॉलिसी बनाएगा और फैसला साजी में मदद करेगा। डेटा कलेक्शन इस स्क्वाड का बुनियादी काम है, जिसकी बुनियाद पर इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौल एक्शन लेगा। इदारे जिनके पुख्ता हो नज़र, जिनकी खुदा पर हो तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाज़रीन महफिल, मुलाहिज़ा कीजिए फ्यूल टेस्टिंग स्क्वाड। ये चलती फिरती फ्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, जदीद तरीन आलात और सहूलियात से लैस हैं, जो कि ईंधन में मिलावट की निशानदही करेंगे। ईंधन की जांच इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुज़रे सेहत फिजा में कार्बन ना फैलाए, गाड़ियां एमिशन के मयार पर पूरा उतरें और आवाम की सेहत आमा का भी ख्याल रखा जाए। अब आखिर में आ रहा है AQMS स्क्वाड, हवा कि जिस पर हमारी जिंदगी मुनहसिर है, जिससे हमारी सांसें जुड़ी हैं। ये स्क्वाड उस हवा को, हमारी सांसों को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नस्ब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन डेटा इकट्ठा करेंगे, इसकी बुनियाद पर पॉलिसी बनाई जाएगी। इस स्क्वाड की खास बात यह है कि ये हर घंटे के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स को अपडेट करेगा और लोगों को बावर कराएगा कि उनको क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं। AQMS का स्क्वाड का डेटा EPA को फैसला साजी में मदद फराहम करेगा। हाज़रीन महफिल, ये अभी सिर्फ आगाज़ है, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
حاضرین محفل، آج تاریخ رقم ہوئی ہے. یہ نظارہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے. ادارہ تحفظ ماحول کی یہ فورس آلودگی کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ ہے.